दर्शक बंधु मोशोक आज आम नागेश्वर न्यूज आम कवि लेखक कैमेरा टीम सहित आम आज आसी पहुँचीचु पुरी जिला अंतर्गत गोप ब्लॉक पैतरा ग्राम स्थित श्रीजुक्त सुभाष चंद्र प्रधान बासभवन पेशारे से जड़े हाईस्कल शिक्षक जड़े कवि जड़े लेखक जड़े समाजसेवी एमती अनेक किछि 1973 मसीह पिता अमरेश्वर प्रधान और माता स्वर्गता सारंग लता कोलमंडन करी पुरी जिला स्थित गोप ब्लॉक स्थित पैतरा ठारे जन्मग्रहण करती सुभाष। तेबे आसंतु देखिबा तांका विषय किछि रोचक तथ्य। हे समय बयस कुमोर नेलो चोरे। कवि सुभाष चंद्र प्रधान बाल्य जीवन थिला अति चपल। पिता अमरेश्वर प्रधान थिले जणे निपट गरीब कृषक। एही अभावी परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिबा सुभाषंक पिलादिन अति उत्कट दारिद्र्य तथा अभाव अनाटन मध्यरे कटिथिला। बयसर अद्य सोपान रे धीरे धीरे शशिकला परि बढ़िबाकु लागंती सुभाष। मु पिलादिन मते दियो फेरेई, मु पिलादिन मते दियो फेरेई। हे समय बयस कुमोर नेलो चोरेई। पिलादिने प्रायतः एकुटिया रहुथिले सुभाष। षष्ठ श्रेणी ठारू सांग मानक ठारू बही मागी पाठ पढ़ी। जड़े मेधावी छात्र से थिले। मैट्रिक रे पाठ पढ़ुथिबा बेले दशम श्रेणी पिलांकु ट्यूशन करुथिले। समयक्रमे आईएससी फिजिक्स ऑनर्स रे बीएससी परे ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रु पीजी कंप्लीट करथिले। परे खोर्धा रे बीडी करी 1969 मसीह रे से हाईस्कूल टीचर भाबरे पोस्टिंग पांती। बेत माड़कू डरी बही बस्तानी धरी लुचिची केबे जाई आंबो तोटारे केबे नई पठारे। ओ पुरुणा खाता चिरी कागज डंगा करी भसेई देइची मु बरसा ठारे घरे दांड दुआरे। बोकु केते मिछ कहिची हरा बेले लुची आंब तोड़ीची चोरी कोरी पुणी धरा पड़ीची कान धरी उठ बस हेची। हे समय नेहुरा होची। से एक कविता लिखिचंती लिभि जाऊ कोरोना कप। आहे जगन्नाथ दीन दुखीनाथ उड़ू थाऊ तोरी बाना। तू परम पिता नदीरे चिंता चली जाऊ ए कोरोना उड़ू थाऊ तोरी बाना। निज हाथे जलाइछ ए जीवन दीप केमिति तू लिभाइबू हेबनी कि पाप। चारिआडे हाहाकार कोरोनार कोप से कपरे ए मनीष होई जीव लोप। लिभा नाए जीवन दीप तू कालिया सुना उड़ू थाऊ तोरी बाना। ए जन्म पाई अछि करी केते तप हे सखा तू देखा थरे तो असल रूप। नहेले किए पढ़िब तो जीवन गप तो भक्त को बोली देरे आयुषर लेप। लिभि जाऊ कोरोना कपरे कालिया सुना उड़ू थाऊ तोरी बाना। ये कविताटाकू मध्य लिखिचंती कवि सुभाष चंद्र प्रधान। गोटे गरीब रक्षणशील परिवार नवबधूटीए ता मनर कथा को से एथिरे परिप्रकाश करिचंती। एरुंडी बंधता 22 पाहाच। विवाहर अल्प दिन परे स्वामी तार मूल लागिबाकू जाइछि। जी थिला अत्यंत गरीब स्त्री किंतु वर्ष वर्ष धरी चाहिछि भाबुछि ता स्वामी आज नहेले भी काली निश्चय फेरिबो। दुष्ट फगुण चांदिनी रातिरे कांथ जलार पुढ़ियाणी जाल भितरे पशि आसी नजर देई परखे मथारे आठणी परि सिंदूर
ହାତରେ ନାଲି ନାଲି ପାଣି କାଚକୁ ମନ ପୂରେଇ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖେ। ଫଗୁଣ ମାପେ ତାର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖର ଚରମ ଗଭୀରତା। ଫଗୁଣ ମାପେ ତାର ହୃଦ ତଳର ଚହଲା ନିଶ୍ୱାସର ଚଞ୍ଚଳତା। ଆଖିର ଉଷୁମ ଲୁହରେ ଫିକା ପଡ଼ି ଲାଗି ତା ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଚକ୍ଷୁର ଅଞ୍ଜନ। ଅନେକ ଚିନ୍ତାର ଦଂଶନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ମଥାରେ ତିନି ପରସ୍ତର କୁଞ୍ଚନ। ନୀତି ଦେଖେ ସେ ଝରଣା ଫାଙ୍କରେ ଗହଳିଆ ଆମ୍ବଡାଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଶୀତରୁ ଆଣି ଶୃଙ୍ଗାର ହଜୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କଳା ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାବୀର ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ମହାବୀର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଗୁରୁରତ୍ନ ସମ୍ମାନ 2018 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଠାଗାର ପାଖର ଅନନ୍ତପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କବି କମଳ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବାଣୀପୀଠ ମହୋତ୍ସବ 39ତମ ବାର୍ଷିକ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କୁରୁଡ଼ା ସ୍ୱର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ସେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ 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 ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ। ଯିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ କିଛି ଛନ୍ଦ, ଯିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ କିଛି ଫାନ୍ଦ। ଟିକିଏ କଥାରେ ଆମେ କହୁଥାଉ, ଇଏ ପିଲା ତୁ କାନଥ। ଶିଶୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେ ମନ୍ଦ, ଦେଖିବ ସଭିଙ୍କ କ୍ରୋଧ। ଗାଳି କରୁଥିବେ ଅବାଧ, ଯେଉଁ ଗାଳିଟା ହେଉଛି ଅବୈଧ। ଟିକିଏ କଥାରେ ଆମେ କହୁଥାଉ, ଇଏ ପିଲାଟା ବଡ଼ ଗଥ। ଶିଶୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ଇ ବାଟ। କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ତା କଷ୍ଟ, ଯଦି ସେ କେବେ ହୋଇଲା ଦୁଷ୍ଟ। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଏ ପିଲା ହୋଇଗଲା ନଷ୍ଟ। ଶିଶୁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସୌରଭ। କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ତା ଅଭାବ, ଯଦି କାହାକୁ ଦିଏ ଜବାବ। ଏହି କଥା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଥାଉ, ଇଏ ପିଲାଟା ତ ଭାରି ନବାବ। ଶିଶୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ଛୋଟ, ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ କୁହ ପରିଶବ୍ଦ, ସେ ନହେବ ବା କାହିଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ହରାଉଛେ ଆମ ମାନବିକତାର ସୌଧ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ ବାପା ବୋଉ ଅପା ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ରୁହନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ 2005 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଚାରିଛକ ସ୍ଥିତ ରୋଜାଲିନୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ହେଉଛି ଦାଦନର ପେଟ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏ କବିତାଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପେଟ ପାଇଁ ନିତିଦିନ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ବାପ, ମା ମାଜୁଛି ବାସନ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। କେତେବେଳୁ ଛୁଆଟା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି, କୁନି ଛୁଆଟା ସେ କି ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ। ଦିନଯାକ ଖଟି ଖଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାପ ଧରିଛି 300, ଠିକାଦାର କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଆସି ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା 100। ଆଖିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପାଦରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖେ, ନା ଏକଥା ସେ କାହାକୁ କହେ। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ମା ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଘର ଅଗଣା ଓଳାଏ।
ଲୁଗାପଟା ସଫା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଛାଏ ବାସନ ମାଜେ। ଅଇଁଠା ବାସନ ଭିତରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଅ ପାଇଁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ନେଇପାରେନି ସେ ଲାଜେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ପୁଅକୁ ଧରିଛି ବାପ, ପୋଛି ଦେଇଛି ତା ଶୁଖିଲା ମୁହଁରୁ ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି। କହୁଛି ଚର୍ମ ମୋର ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି ରକ୍ତ। ଦିଓଳି କାମ ନ କଲେ କେହି ବି ଦେବେନି ବାସି ତୋରାଣି। ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମର ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରାମ। କାମ ଠିକ୍ ନ କଲେ ମାଲିକର ନାଲି ଆଖି ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଟ। ମା ତୋର କାମ କରି କରି ନଇଁ ଗଲାଣି ଧନରେ, କେବେ ଅବୁଝା ହେବୁନି ପଢ଼ିବାକୁ ପାଠ। ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏ କବିତା। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କେବେ ଓ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଛି, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ 2016ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର। ବିଶେଷ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସଜେସନ୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ସେ ଲେଖାରେ କିଛି ପରିପକ୍ୱ। ଆପଣ ଏଯାବତ୍ କେତେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି? କେତେ ମାନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି? ମୋର ଗଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ହେବ ଆଉ କବିତା ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକା ହେବ, ଆଉ ମୋ ମାନପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ? ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ବ୍ୟସ୍ତତା, ତେଣୁ ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକତା, ଏପଟେ ଲେଖିବାର ନିଶା, ୟାର ଭିତରେ ମୁଁ ସମୟ ପାଏନି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 11ଟା ରାତି ପରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ? ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ହେଉଛି ଏ ମାଟିର କନ୍ୟା। କନ୍ୟା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ କବିତାଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ମାନବ, ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ମହାନୁଭବ। ମନବଳ ଆଜି କି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ, କନ୍ୟା ଶିଶୁ ପାଇଁ ସାଜେ ଦାନବ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବିଚାରପତି, ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଇଏ ମଣିଷର ମତି। ବିଚାରରେ ଫରକ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଇଏ ମଣିଷର ନୀତି ନା ଅନୀତି। ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଜେଜେମାଙ୍କ ଅଳି, ନାତୁଣୀଟିଏ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ କଳି। ଏବେ କିଏ ଝିଅକୁ କରୁଛି ବିକ୍ରି, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ ଅବା ଦେଉଛି ବଳି। ଛାତ୍ରଟିଏ କହୁଥିଲା ହେବି ମୁଁ ଡାକ୍ତର, ସେବା କରିବି ମୁଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର। ମାତ୍ର ଧନ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ମନ, ନିଜ ହାତେ ନେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା ପ୍ରାଣ। ଏ ଦେଶର ଝିଅ କଳ୍ପନା ସୁନିତା କରିଥିଲେ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ। ଏଇ ଦେଶ ଝିଅ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କେତେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନେଲେ ପ୍ରାଣ। ଖେଳ ଜଗତରେ ପିଟି ଉଷା ଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଦୌଡ଼ ରାଣୀ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇ ଇତିହାସ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାବଣୀ। କନ୍ୟା ପ୍ରତି ନ ରହୁ ଏ ଅବିଚାର, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମ ବୋଲି କର ବିଚାର। ପ୍ରାଣ ଯାଏ ଯାର ନ ଜାଣି ସଂସାର, ଏ ମାଟିର କନ୍ୟା ରଖିଥାନ୍ତା ଦିନେ ଦେଶ ଆମର।